Right, good morning all of you and hey, welcome back to Adda 24/7 YouTube Telugu channel. And here we are today with the Hindu editorial. Already we are on 25th January. So I think we shall start the session right now. Okay. So let's start the session and requesting you all the students like the session, share it and subscribe to the channel. Anybody comes new itself today. Okay. So let's start the session, and before that you can see a very important announcement is that we are here with Republic Day offer. Here you can see that grand 73rd Republic Day offer. Okay, let's celebrate 73 years of glory with ADA 24/7. Flat 17% off plus double validity on all Mahapacks and test series. Chunama. Idi vachesindi vala. Double validity. That means, what does it mean exactly? From the date of purchase, you will be given 2 years validity, whatever the course you take generally. What's the date today? 25th January, right? 2022. So 25th January 2022 to, all right, to 25th January 2024. That means 2 years validity will be given to you if you purchase any course today. So for that, you need to visit the website or application ADA 24/7 and use the coupon code Y209 to join the respective batches. All right. So here we have the batches generally mega packs. Normal days we are charging for 4,000, but today is just about 3,000 only. We are offering you this mega pack. If you are interested, so please use the coupon code Y209 and join this particular mega pack immediately. All right. So అదేవిధంగా next we have other batches like CGL target batches, APPSC group 4 batches, అదేవిధంగా ICAR IARI batches, ESIC 2022 MTS prelims batch, test series, APPSC group 4 test series, APPSC endowment officer batches, RRB group D railway, RRB NTPC CBT2 batches, general knowledge textbook, అదేవిధంగా ICAR IARI test series, ESIC 2022 UDC stenographer MTS అన్ని బ్యాచ్లకు ఉపయోగపడే విధంగా ఈ బ్యాచ్ ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది. Just the price is about 1,700 only. If you are interested, so please use the coupon code Y209 and join the batches immediately. Okay, so let's start the session. Is that today's in conjunction, conjunction chapter ఉందిగా మనకి, అదే conjunction అంటే అదే మాట్లాడుతున్నాడు. In conjunction, that means, what does it mean? Conjunction, what does it mean? Ante that is something joining the two words, phrases, clauses, sentences. This is called grammar, but it is not given with respect to the grammar. Generally it has been given with respect to our duties and our rights. Mana hakkulu, mana yokka vidulu, dharmalu, అవి రెండు కలిసిగానే ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా. అవి రెండింటిని మనము విడదీసి రాయలేము అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం. హక్కులు, విధులు, బాధ్యతలు, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇవన్నీ వేరువేరుగా ఉండలేవు. మనం ఎప్పుడైతే ఒకటి రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఫీల్ అవుతున్నామంటే మనకు స్వతంత్రత అంటే ఫ్రీడమ్ అనేది ఉండాలి. ఫ్రీడమ్ ఉన్నప్పుడు రెస్పాన్సిబిలిటీ వస్తుంది, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఫ్రీడమ్ అనేది ఉంటుంది. ఇవి రెండు వేరువేరుగా చేసి వేరువేరుగా మాట్లాడలేము. ఇవి ఎప్పుడు కూడా కాంజంక్షన్లో ఉంటాయి, విడదీసి మాట్లాడలేము అని చెబుతున్నటువంటి ప్యాసేజీ వల్ల చూద్దాం ఈ ప్యాసేజ్లో ఎలాంటి అంశాలు ఇవ్వడం జరిగింది, అసలు రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం ఏం మాట్లాడుతున్నాడు, వాట్ ఈస్ హిజ్ ఇంటెన్షన్, సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వర్డ్స్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్. సో వీ సీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్ నౌ వన్ బై వన్. So before that, requesting you all the students like the session, share it and subscribe to the channel. Anybody comes new itself today. All right, so let's start the session, right? So let's go. What is this? Okay, Nisham, be online. Just light setting I need to do.
All right, you understand what is this the main intention of the heading? Okay, na? So let's enter the passage one by one. Okay, tell me what is subject and verb agreement. We always focus on the subject and verb agreement. Vivid grammatical amshalu kuda focus cheyadam jarugutundi. So requesting you all the students like the session, share it and subscribe to the channel. Okay, na? Let's start the session. Right, individual obligation chudama వ్యక్తిగతమైనటువంటి విధి is meaningful only when rights are guaranteed by the state. జనరల్గా మాట్లాడుతున్నాడు. ఇండివిజువల్ ఆబ్లిగేషన్ మీన్స్ వాట్? డ్యూటీ బౌండ్, విధి, కర్తవ్యం, ధర్మ అంశం, ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి లెక్క. యా, సో దాట్స్ ద ఇంటెన్షన్. ఇండివిజువల్ ఆబ్లిగేషన్ వ్యక్తిగతమైనటువంటి కర్తవ్యం అనేది ఈజ్ మీనింగ్ఫుల్, అది అర్థవంతం అవుతుంది, దానికి సాకారం అవుతుంది, అది నిజం అవుతుంది. ఎప్పుడు? ఓన్లీ, మాత్రమే. ఎప్పుడు? వెన్ రైట్స్, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్, ఆర్ గ్యారంటీడ్ బై ద స్టేట్. ఆ దేశం ఎప్పుడైతే ఆ హక్కులకి గ్యారంటీ ఇస్తుందో, ఎస్ మీ హక్కులను మీరు వాడుకోవచ్చని ఎప్పుడైతే చెబుతుందో, అప్పుడు ఆ యొక్క ఇండివిజువల్ ఆబ్లిగేషన్ అనేది సాకారం అవుతుంది. ఒకరు పని చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హక్కులు కల్పించాలి, వారి యొక్క హక్కులకు ఎలాంటి భంగం వాటిల్లకూడదు. ఆ యొక్క ఏమైనా ప్రైమరీ రైట్స్, ప్రాథమిక హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఎలాంటి భంగం అనేది వాటిల్లకూడదు. అప్పుడే మనం ఈ యొక్క ఇండివిజువల్ ఆబ్లిగేషన్ కూడా బాగా చేయగలము. దానికి ఒక అర్థం అంటూ ఉంటుంది, అది సాకారం అవుతుంది. అయినా హక్కులు హరించిపోయినప్పుడు ఆ యొక్క దేశం కానీ ఆ యొక్క సంస్థ కానీ హక్కులు ప్రసాదించినప్పుడు ఇండివిజువల్ ఆబ్లిగేషన్ అనేది వెళ్ళి విరియడం అనేది కష్టం, వికసించడం అనేది కష్టము అని చెబుతున్నటువంటి ఇది సబ్ హెడింగ్. వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ లైక్ దాట్. ఓకేనా గైస్? హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో దట్స్ వండర్ఫుల్. Actually, I am not able to see your comments. Now I am here. Thanks. Subhash, actually Mahapack is something that helps you with all with all your preparation, like one-time investment, lifetime validity. So that means if you purchase today the Mahapack by using the coupon code Y209, you will be given 2 years validity. That means whatever the courses, paid batches we are starting in ADA 24/7 Telugu, so that courses will be given to you in that cost 3,000 around. So that cost, in that cost only, that all the products will be given to you. And whatever the batches up to now we have completed already, we already completed those batches also will be given to you. That's what the intention ikkada. Okay na? So hope you understand this guy. Yeah, we'll try actually, we'll try it. అదే నేను ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నాను, అది మీకు వెరీ సూన్గా కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో లెట్ స్టార్ట్ ద సెషన్ ఇక. రైట్, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ఇండివిజువల్ ఆబ్లిగేషన్ అంటే వ్యక్తిగతమైనటువంటి కర్తవ్యం. అయినా వర్బ్ ఏంటమ్మా అంటే ఈజ్ అనేది వర్బ్. ఇక్కడ వాట్స్ వర్బ్ రైట్ నౌ? ఈజ్ అనేది వర్బ్. మనకి ఇది ఒకటే తెలుసు, ఇంకేం తెలియదు వేరే. సో బట్ లెట్ మీ ట్రై that one. I not gone any time out of this region, but ట్రై చేద్దాం. వేరే ఏమైనా మీరు అన్నట్టుగా హాట్ టాపిక్స్ ఏమైతే ఉంటాయో అవన్నీ ట్రై చేయడానికి ప్రయత్నించేద్దాం. I don't know about those things, Arvind, but let me try. You said no. నేను ఇంతవరకు అలా ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు, బట్ let me try. But generally I focus on the Hindu editorial only. But other things also we focus, okay na? So now you understand individual obligation is meaningful, అది అర్థవంతం అవుతుంది ఎప్పుడు? రైట్స్, హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో, ప్రాథమిక హక్కులు, జనరల్గా రాజ్యాంగం ప్రసాదించేటువంటి హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి గ్యారంటీ అనేది ఇవ్వాలి. ఇవాళ అవి గ్యారంటీగా లేవు, హక్కులు అనేది హరించిపోతున్నాయి ఈ దేశంలో. సో అది ఏ దేశమైనా సరే, ఏ దేశమైనా బై ద స్టేట్, ఆ దేశం ద్వారా ఆ యొక్క ప్రజలకి హక్కులు ప్రసాదించినప్పుడు మాత్రమే ఆ యొక్క వ్యక్తిగత బాధ్యత, వ్యక్తిగత కర్తవ్యం, వ్యక్తిగత విధి, వ్యక్తిగత ధర్మం అనే దానికి అర్థం ఉంటుంది. అయినా హక్కులు లేనప్పుడు వ్యక్తిగతానికి అనేది ఉండదు. మనం రీసెంట్గా ఇదేదో చూసాం కదా తాలిబాన్ విషయంలో. అక్కడ ఆ దేశంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే దేశంలో ప్రజలు సౌఖ్యంగా, సుఖంగా, సుఖ సంతోషాలతోటి ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వారి హక్కులు కాపాడబడాలి. రాజకీయ నేతలు, రాజ్యాంగాలు, రాజకీయ నాయకులు వాటి కొరకి పాటుపడాలి, హక్కులను కాపాడే విధంగా ఉండాలి. అంతేగాని ఇండివిజువల్ అబ్లిగేషన్ ఇవ్వాలి కాకపోతే రేపు వస్తుంది,
హక్కులే లేనప్పుడు వాటిని ఉపయోగించుకోలేం. రీసెంట్గా మనం చూసాం కదా ఆ యొక్క ఆఫ్ఘనిస్తాన్ విషయంలో. సో అట్లాంటి ఒక విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలమ్మా. థ్యాంక్ యూ. Exactly, we are starting soon. This before 31st January, the batch comes to the store, 100%. Okay, let's start the session. Ika fast వెళ్ళిపోతాను. Already it's time 9:22. Okay, let's go. Right, the evolution of a democratic society is centered around the expansion of rights, civil, political, economic and cultural, leading to empowerment of people. Excuse me, full stop. One sentence is completed up to now. Exactly. So what is subject right now? The evolution. Evolution ante evolution వెళ్ళి విరియడం అంటే ముందుకు రావడం, వికసించడం అంటాంగా. సో లైక్ దాట్. అంత పెద్ద కాకపోవచ్చు కానీ జనరల్గా ఇంగ్లీష్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మాత్రం ఉపయోగపడుతుంది. Right, so you understand what is subject right now. The evolution is called the subject. Verb, what we can say the verb. The evolution is centered. Verb ఏంటమ్మా అంటే ఈజ్ సెంటర్డ్ అనేది verb. The evolution is centered అంటే దాని చుట్టూ కేంద్రీకృతమైంది, సెంటర్డ్ అయిపోయింది. అరౌండ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ రైట్స్. వాట్ ఈస్ దిస్? అరౌండ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ రైట్స్. సో ఇవల్ల అంటే ఇవల్యూషన్ ఏ విషయంలో అంటే డెమోక్రటిక్ సొసైటీ, ఒక ప్రజాస్వామ్యమైనటువంటి సొసైటీ రావాలి అంటే అది ఏ విషయంలో ఎక్స్పాన్షన్ జరగాలి అంటే ఎస్పెషల్గా ఈజ్ సెంటర్డ్ అరౌండ్ ద ఎక్స్పాన్షన్. ఏ విషయాల్లో ఇవాళ వ్యాప్తి అనేది జరగాలి అంటే ఎస్పెషల్గా ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ రైట్స్, ఈ యొక్క హక్కుల విషయంలో వాటిని కాపాడడంలో ఇవాళ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరగాలి. అప్పుడే డెమోక్రటిక్ సొసైటీ అనేది వెళ్ళి విరుస్తుంది. ఇవల్యూషన్ మీన్స్ వికసించడము అని మీనింగ్ అవుతుంది ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద ఇవల్యూషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ద సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటమ్మా అంటే ఈ సెంటర్డ్. ఏమి ఇవల్యూషన్ అంటే డెమోక్రటిక్ సొసైటీ. వాట్ ఈస్ దట్ ఇవల్యూషన్? డెమోక్రటిక్ సొసైటీ ఈజ్ సెంటర్డ్ అరౌండ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ రైట్స్. ఈ హక్కులు ఏ హక్కులు ఇవి అంటే అవి సివిల్ పరంగా కావచ్చు, పొలిటికల్ రాజ్యాంగ పరంగా కావచ్చు, ఈకనామిక్ ఆర్థికంగా పరంగా కావచ్చు, అండ్ కల్చరల్ సాంస్కృతికంగా కావచ్చు. ఈ విషయాల్లో హక్కులు అనేది వెళ్ళి విరిసినట్లయితే, ఐ మీన్ ఎక్స్పాన్షన్ కనుక జరిగినట్లయితే, సో ఇది దేనికి దారి తీస్తుంది అంటే లీడింగ్ టు, దేనికి దారి తీస్తుంది అంటే లీడింగ్ టు ద ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఇవాళ ప్రజలని ఎంపవర్మెంట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము. ఈ యొక్క హక్కులని మనము ఎక్స్పాన్షన్ చేసినట్లయితే ప్రజలని ఎంపవర్మెంట్ చేయడానికి అవకాశంగా ఉంటుంది అని దాని యొక్క ఉద్దేశం. రైటర్ ఈ విధంగా చెబుతున్నాడమ్మా. యు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ దిస్? ఎంపవర్మెంట్ అంటే సామర్థ్యం, కరెక్ట్ సాయి. ఇంకేమైనా పదాలు ఉంటే చెప్పండి తెలుగులో. ఎంపవర్మెంట్ అంటే వన్ మోర్ వర్డ్ ఈస్ దేర్. ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఐ హ్యావ్ సీన్ జనరలీ. ఎంపవర్మెంట్ అంటే శక్తి పుంజుకోవడం, లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. లీడింగ్ టు ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఇవాళ ప్రజలని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలము ఇలా చేసినట్లయితే, ఈ యొక్క హక్కులను కాపాడినట్లయితే, ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ రైట్స్ చేసినట్లయితే, అది సివిల్, పొలిటికల్, ఈకనామిక్ అండ్ కల్చర్, లీడింగ్ టు ద ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్. సో చివరికి ఈ యొక్క ప్రజల్ని మనం ఎస్ కరెక్ట్ వర్డ్, ప్రజల్ని చైతన్యవంతులు మనం చేయగలము. అంతేకాని ఏదో ఇండివిజువల్ ఆబ్లిగేషన్ పైన దృష్టి పెట్టి అయినా, అంతేగాని హక్కులు మాకు సంబంధం లేదు అంటే ఏ దేశమైనా ఏ సంస్థ అయినా అధోగతి పాలు అవ్వాల్సిందే తప్ప ముందుకు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి కనబడదు అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం. ఈ విధంగా మనం అధికారం చేసుకోవాలి. ఎస్ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్, మహిళా సాధికారత అంటారు కదా, వెరీ గుడ్. ఆ పదం కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్లీ. సో ఇప్పుడు ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే ప్రజల యొక్క సాధికారతకి దారి తీస్తుంది, లీడింగ్ టు దారి తీస్తుంది. దేనికి? ద ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్. ప్రజల యొక్క సాధికారతని పెంచడంలో ఈ యొక్క హక్కులు అనేది ఉపయోగపడతాయి. అంతేకాని ఇండివిజువల్ ఆబ్లిగేషన్ ఫోకస్ చేసినంత మాత్రాన ఒక జాతి, ఒక సంస్థ బాగుపడుతుందన్న విషయం మాత్రం ఎక్కడా క్లారిటీ లేదు అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ. హోప్ యు అండర్స్టాండ్ గైస్ ఎవ్రీబడి. గుడ్ మార్నింగ్ వాస్కోడి గామా. రైట్, సో నెక్స్ట్ డెమోక్రటిక్ నేషన్స్. ఇవాళ ప్రజాస్వామ్య దేశాలు రిస్పెక్ట్, అవి గౌరవిస్తున్నాయి దేన్ని? ఇండివిజువల్ అండ్ గ్రూప్ రైట్స్
ఇండివిజువల్ రైట్స్ అండ్ గ్రూప్ రైట్స్ ఫర్ మోరల్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ రీజన్స్. ఇవాళ ప్రపంచంలో ప్రజాస్వామ్య దేశాలు వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? డెమోక్రటిక్ నేషన్స్ అనేది ఇక్కడ సబ్జెక్టు. ప్రజాస్వామ్య దేశాలు, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్య దేశాలు వర్బ్, వాట్స్ అ వర్బ్ రైట్ నౌ? రెస్పెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్బ్. గౌరవిస్తున్నాయి. ఏమి గౌరవిస్తున్నాయి అంటే ఇండివిజువల్ అండ్ గ్రూప్ రైట్స్, వ్యక్తిగతమైనటువంటి సామూహికమైనటువంటి ఆ యొక్క హక్కులను, వారి యొక్క హక్కులను గౌరవిస్తున్నాయి ఇవాళ. అది ఏ విధంగా అవ్వచ్చు? ఫర్ మోరల్, నైతికంగా, మరియు ఇన్స్ట్రుమెంటల్ అంటే ఆ సంస్థాగతపరమైనటువంటి ఆ పర్టిక్యులర్ కారణభూతమైనటువంటి ఆ అంశాలు అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఇటు నైతికంగా ఆ సంస్థాగత పరమైనటువంటి కారణాల కొరకి, ఆ కారణాలని కాపాడడానికి ఇవాళ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి డెమోక్రటిక్ నేషన్స్ రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నాయి, గౌరవం ఇస్తున్నాయి. ఇండివిజువల్ రైట్స్ కావచ్చు, గ్రూప్ రైట్స్ కావచ్చు. ఏ విషయాల్లో అంటే ఇటు మోరల్గా కావచ్చు, అటు ఇన్స్ట్రుమెంటల్ రీజన్గా కావచ్చు. మోరల్ రీజన్ అంటే నైతికమైనటువంటి కారణాలు కావచ్చు, ఇన్స్ట్రుమెంటల్ కారణాలు కావచ్చు. వీటన్నిటినీ కూడా ఇవాళ రక్షిస్తున్నటువంటి అంశం ఎవరు అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్య దేశాలు రక్షిస్తున్నాయి. కానీ మన దేశంలో ఏమవుతుంది అని ఇండైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ చేస్తున్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ. మోరల్ అంటే నైతికమైనటువంటి మీనింగ్ వస్తామా? ఓకేనా? సో లెట్స్ టేక్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్. వీఆర్ ఎట్ హియర్ నెక్స్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ, డ్యూటీస్ బోత్ లీగల్ అండ్ మోరల్. అంటే ఇటు న్యాయపరమైనటువంటి అటు నైతికపరమైనటువంటి. డ్యూటీస్ ఆర్ చెరిష్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రీఇన్ఫోర్స్ దోస్ రైట్స్. ఈ ప్రపంచ ప్రజాస్వామ్య దేశాల్లో ఈ డ్యూటీస్ అంటే విధులు, కర్తవ్యాలు, ధర్మాలు అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ నౌ? డ్యూటీస్ ఆర్ చెరిష్డ్. చెరిష్డ్ అంటే మామూలుగా బీ హ్యాపీ అంటంగా, చెరిష్ అంటంగా. చెరిష్డ్ అంటే వెల్లి విరిసాయి, ఇవోల్యూషనైజ్డ్ అంటే ఇవోల్యూషనడ్ అంటే ఇట్లా తీసుకుంటాం అన్నట్టు. డ్యూటీస్ ఆర్ చెరిష్డ్. ఇవాళ ప్రపంచంలో ఈ యొక్క డ్యూటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లీగల్గా కావచ్చు, మోరల్గా కావచ్చు. డ్యూటీస్ ఆర్ చెరిష్డ్. అవన్నీ కూడా ఇవాళ ప్రపంచంలో చాలా ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు రీఇన్ఫోర్స్ దోస్ రైట్స్, వారి యొక్క హక్కులను కాపాడుకోవడంలోనే బలోపేతం చేయడమైనది. రీఇన్ఫోర్స్ అంటే టు మేక్ సంథింగ్ స్ట్రాంగ్, టు మేక్ సంథింగ్ మోర్ స్ట్రాంగ్ అని మీనింగ్ వస్తుంది సాధారణంగా. ఏనా? ఇవాళ ప్రపంచంలో డ్యూటీస్ ఆర్ చెరిష్డ్ అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు రీఇన్ఫోర్స్ దోస్ రైట్స్ అంటే వారి యొక్క హక్కులను కాపాడడంలోనే ఈ యొక్క డ్యూటీస్ అనేది మరికొంచెం బలోపేతం చేయడం జరిగింది అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం. అవి లీగల్ పరంగా కావచ్చు, మోరల్ పరంగా కావచ్చు, నైతికంగా కావచ్చు, న్యాయపరంగా కావచ్చు అని చెబుతున్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ వాట్ రైట్ నౌ? డ్యూటీస్ వర్బ్ ఆర్ చెరిష్డ్ రిటన్ ఇన్ ద ప్యాసివ్ వాయిస్. ఏనా? అవి ఏ పరంగా కావచ్చు, ఇటు లీగల్ పరంగా కావచ్చు, మోరల్ అంటే నైతిక పరంగా, న్యాయపరంగా ఇవాళ ఈ యొక్క హక్కులు, ఈ యొక్క కర్తవ్యాలు, ఈ యొక్క విధులు కాపాడడం జరిగింది. ఎందుకు అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు రీఇన్ఫోర్స్ దోస్ రైట్స్. అంటే చివరికి ఏమిటి అమ్మా, మీరు డ్యూటీ చేయండి, ఇంకో పని చేయండి, ఇంకో పని చేయండి, చివరికి మనం ఏం చేయాలి? మన హక్కులను బలోపేతం చేసుకోవడంలోనే మనం నిమగ్నమయ్యి ఉండాలి. డ్యూటీ ఇవ్వాలి కాకపోతే రేపు చేద్దాం అంటే విధులు సక్రమంగా జరగాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు హక్కులు ఉండాలి. టు రీఇన్ఫోర్స్, ఇన్ ఆర్డర్ టు రీఇన్ఫోర్స్ దోస్ రైట్స్, వారి యొక్క హక్కులను కాపాడడానికి ఇవాళ డ్యూటీస్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇండివిజువల్ డ్యూటీస్ బాగా ఉన్నంత మాత్రాన ఇవాళ మనం హక్కులని కాపాడలేము అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం. ఈ విధంగా స్ట్రెంథనింగ్ అంటే ఎస్ బలోపేతం చేయడం అంటాం తెలుగులో. సో లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ రైట్ నౌ. ఓకేనా? లెట్స్ టేక్ అప్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్. చూడండి, ద obligations of the individual to the collective must be understood in that context. Rights and duties complement each other just as responsibility comes with freedom. చూడమ్మా, ఇది ఇంకొక సెంటెన్స్ ఎంత బాగా చెప్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ. చూడండి, సాధారణంగా ద ఆబ్లిగేషన్స్ అంటే విధులు, కర్తవ్యాలు, ధర్మాలు అని మీనింగ్ వస్తుంది. ద ఆబ్లిగేషన్స్ అంటే ఒకరు చేసేటువంటి పనులు. ద ఆబ్లిగేషన్స్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ టు ద కలెక్టివ్ అంటే వ్యక్తిగతం నుంచి సామూహిక వైపు అంటే గ్రూప్ వైపు ఏవైతే ఇండివిజువల్గా ఎలాంటి ఆబ్లిగేషన్స్ ఉంటాయో అలానే కలెక్టివ్కి కూడా అలాంటి ఆబ్లిగేషన్స్ ఉంటాయి సాధారణంగా. అవునా కదా?
Yes, Amma, exactly. The obligations of the individual to the collective must be understood in that context. ఆ విషయంలో అర్థం చేసుకోవాలంటే ఏ విషయంలో అంటే ఆల్రెడీ మనకు చెప్పాడుగా పైన సెంటెన్స్లో డ్యూటీస్ కనుక కాపాడాలంటే ఖచ్చితంగా మన యొక్క హక్కులను రీఇన్ఫోర్స్ చేయాలి. ఇన్ ఆర్డర్ టు రీఇన్ఫోర్స్ దోస్ రైట్స్, మనం హక్కులను కాపాడుకున్నప్పుడు మన యొక్క విధులను కూడా ఇండైరెక్ట్గా కాపాడుకున్న వాళ్ళం అవుతాము. ఆ కాంటెక్స్ట్లో అర్థం చేసుకోవాలి. అవి ఖచ్చితంగా ఆ విధంగా అర్థం అవ్వాలి, ఆ విధంగా అవగతం అవ్వాలి ఈ యొక్క సమాజానికి, ఈ యొక్క నాయకులకు అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం ఇండైరెక్ట్గా. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద డ్యూటీస్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద డ్యూటీస్ అనేది ఇక్కడ, ఐఎమ్ సారీ, ద ఆబ్లిగేషన్స్ అనేది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్. ద ఆబ్లిగేషన్స్ అనేది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి అమ్మంటే మస్ట్ బి అండర్స్టూడ్, రిటన్ ఇన్ ద ప్యాసివ్ వాయిస్. ఎవరి ఆబ్లిగేషన్స్ అంటే ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ టు ద కలెక్టివ్, అంటే వ్యక్తిగతం నుంచి గ్రూప్ వైపు, సామూహిక వైపు. అవి వ్యక్తిగత బాధ్యతలు కావచ్చు, సామూహిక బాధ్యతలు కావచ్చు. అవి ఏ విధంగా అర్థం అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఎప్పుడైతే మన యొక్క హక్కులను కాపాడుకుంటామో అప్పుడు మన యొక్క బాధ్యతలు కూడా ఆటోమేటిక్గా సంరక్షించబడతాయి. ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్ అంటే ఏ కాంటెక్స్ట్ పైన చెప్పినటువంటి విధంగా అన్న విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ద ఆబ్లిగేషన్స్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ టు ద కలెక్టివ్, అవి వ్యక్తిగతం నుంచి సామూహికం వైపు వరకు కూడా వారి యొక్క బాధ్యతలను కాపాడాలి. అవి ఏ విధంగా అర్థం అవ్వాలి అంటే పైన చెప్పినటువంటి విధంగా అవగతం అవ్వాలి, మస్ట్ బి అండర్స్టూడ్, ఆ విధంగా అర్థం అవ్వాలి ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్ అంటున్నాడు. సో ఈ విషయంలో సెమీకోలన్ ఇచ్చేసి దీనికి ఇంకొంచెం అడిషన్ చేస్తున్నాడు. చూడండి ఇక్కడ, రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్, హక్కులు మరియు బాధ్యతలు, కాంప్లిమెంట్ ఈచ్ అదర్, అవి ఒకరినొకరు ఎప్పుడు కూడా కాంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి, అంతేగాని ఒకరి వెనుకాల ఒకరు కాదు. అవి ఎప్పుడు కూడా ఒకరినొకరు కాంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి, ఒకరికొకరు సపోర్ట్ ఇచ్చుకోవాలి. హక్కులు వేరు, బాధ్యతలు వేరు కాదు. మనం ఎప్పుడైతే ఒకటి మనం హక్కుగా ఫీల్ అవుతామో ఆటోమేటిక్గా బాధ్యత ఉంటుంది. ఎక్కడైతే బాధ్యత ఉంటుందో అక్కడ మనకు ఆటోమేటిక్గా ఒక హక్కు అనేది ప్రసాదించబడుతుంది. అంతే కదా? అవునా కదా? ఆబ్వియస్లీ అది కూడా ఒక మీనింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ బాధ్యతలు అని మీనింగ్ వస్తుంది అప్లికేషన్స్ అంటే. ఎందుకంటే కొంచెం మనం నేషనల్ లెవెల్లో మాట్లాడుతున్నాం కదా, అంటే జాతి ప్రసాదించినటువంటి హక్కులు బాధ్యతల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అప్లికేషన్స్ అంటే బాధ్యతలు అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఈ విధంగా అర్థమవుతుందా? సో ఇట్లా రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ కాంప్లిమెంట్ ఈచ్ అదర్, అవి ఎప్పుడు ఒకరినొకరు కాంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి, కానీ ఒకరికన్నా ఒకరు ఎక్కువ ఎప్పుడు కాదు. మనకు హక్కులు ఉంటేనే మనం డ్యూటీ చేస్తాం. డ్యూటీ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా హక్కులు ఉండాలి. ఇవి రెండు ఎప్పుడు కూడా కాంజంక్షన్లో ఉండాలి, డిస్కాంజంక్షన్గా ఉండకూడదు అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం. ఇక్కడ చూడండి, రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ ఈస్ కాల్డ్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ కాంప్లిమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ద వర్బ్. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా చూడండి, ఈచ్ అదర్ జస్ట్ యాజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కమ్స్ విత్ ఫ్రీడమ్ అంటే ఎలా చెప్తున్నాడు? మరి ఎలా దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఇప్పుడు మామూలుగా రెస్పాన్సిబిలిటీ, బాధ్యత మనకు ఎప్పుడు వస్తుంది? మనం ఎప్పుడైతే ఫ్రీడమ్గా ఉంటామో అప్పుడు మనకు ఎక్కువ బాధ్యత వస్తుంది ఒక అంశం పైన. అది ఎక్కడైనా సరే, మనం ఒక సంస్థలో పనిచేస్తున్నాము, ఒక చోట మనం ఇంట్లో ఉంటున్నాము, బయట ఉంటున్నాము, ఎక్కడైనా సరే మనకు ఎంత ఫ్రీడమ్ ఉంటుందో అంత బాధ్యతాయుతంగా ఉన్నామని యొక్క ఉద్దేశం. ఫ్రీడమ్ అంటే మొత్తం ఇంకేదో చేయాలని కాదు. అంటే మనకు బాధ్యత రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఫ్రీడమ్ అనేది ఉండాలి. ఫ్రీడమ్ ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్గా బాధ్యత వస్తుంది. ఇది ఎప్పుడు కూడా ఇంటర్లింకింగ్ అన్నట్టు, కాంప్లిమెంట్ టు ఈచ్ అదర్ అన్నట్టు, అంతేగాని హైరార్కికల్ సిస్టమ్ కాదు అని దాని యొక్క ఉద్దేశం ఇక్కడ. సో ఇది మనం అర్థం చేసుకున్నటువంటి సెంటెన్స్. ఓకేనా? సో లెట్స్ టేక్ అప్ ది నెక్స్ట్ పాయింట్. ఒక్క నిమిషం, బి ఆన్లైన్. So now we take up the next point with ready. See, Prime Minister Narendra Modi, Prime Minister Narendra Modi sought to suggest a dichotomy between the rights and the duties of citizens when he said last week that the country had wasted a lot of time fighting for rights and neglecting one's duties. ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటే పిక్చర్ మీకు. యాక్చువల్లీ ఎవరి విషయంలో మాట్లాడుతున్నాడు అనే విషయం కనుక మనం తీసుకుంటే, ప్రైమ్ మినిస్టర్ పోయిన వారంలో ఒక తప్పుడు వాక్యం చేయడం జరిగింది అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ. చూడండి, అదే విషయం మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ. చూడమ్మా, సాట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మామూలుగా సాట్ టు అంటే ఈ విధంగా
కోరుకున్నాడు, ఈ విధంగా మాట్లాడాడు, ఈ విధంగా తీసుకున్నాడు అని మీనింగ్ వస్తుంది. లైక్ సీక్, సాట్, సీకింగ్, సీక్స్ అంటే కోరుకోవడం. ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ సాట్ టు సజెస్ట్ అ డైకోటమీ. అతను ఒక విషయాన్ని సజెస్ట్ చేశాడంట. ఏమది? డైకోటమీ అంటే విభజన. మనకు ఈ పదం నిన్న కూడా వచ్చింది. ఇక్కడ టామ్ అంటే రూట్ వర్డ్ ఏంటమ్మా? టామ్ అంటే విచ్ మీన్స్ టు కట్. డైకోటమీ, అనోటమీ, లోబోటమీ, ట్రాక్యోటమీ, లైక్ లీదోటమీ, వసెక్టమీ, ట్యూబెక్టమీ. సి టామ్ విచ్ మీన్స్ టు కట్, విభజించడము, కట్ చేయడము, రెండు భాగాలుగా చీల్చడము అన్న విధంగా మనం అర్థం చేసుకుంటాం. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ కూడా ఈ విధంగా కోరుకున్నారంట. ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ ఈస్ కాల్డ్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ ఈస్ కాల్డ్ సాట్ టు, సజెస్ట్. ఈ విషయాన్ని ఈ విధంగా సజెస్ట్ చేశారంట. ఏ విషయాన్ని? డైకోటమీ, విభజనని సజెస్ట్ చేశారంట తను. ఏమిటా విభజన? ఎవరి మధ్యలో విభజన అంటే చూడండి, బిట్వీన్ వచ్చింది కాబట్టి అండ్ రావాల్సిందే. చూడండి వచ్చింది. బిట్వీన్ ద రైట్స్, హక్కులకు మరియు డ్యూటీస్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి విభజనని తను కోరుకున్నారంట. ఈ విధంగా సజెస్ట్ చేశారంట. ఎవరి విభజన, ఎవరి హక్కులు అంటే ఆఫ్ సిటిజన్స్, ఈ యొక్క నాగరికుల యొక్క హక్కులు మరియు డ్యూటీస్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క గీత గీశారు, రేఖ గీశారు, వాటిని చీల్చారు అన్న విధంగా కోరుకున్నారంట మిస్టర్ మోదీ. ఎప్పుడు అతను ఈ విధంగా కోరుకున్నాడు అంటే వెన్ అంటే ఎప్పుడు అంటే హీ సెడ్, అతను ఏం చెప్పారు నరేంద్ర మోదీ అంటే ఎప్పుడు? పోయిన వారంలో. దాట్ ఏం చెప్పారు అంటే దట్ ద కంట్రీ, ఈ దేశము హ్యాడ్ వేస్టెడ్, ఎంతో కాలయాపన చేసింది, ఎంతో సమయం వేస్ట్ చేసింది, ఓ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫైటింగ్ ఫర్ రైట్స్ అంటే హక్కులని పొందడంలో ఈ దేశంలో ఎంతో సమయం వేస్ట్ అయింది అయినా. అండ్ నెగ్లెక్టింగ్ వన్స్ డ్యూటీస్ అయినా, బాధ్యతలని పట్టించుకోకుండా ఈ దేశంలో ఎంతోమంది ఎంతో కాలంగా చాలా సమయం వేస్ట్ చేశారు. ఇది కరెక్ట్ కాదు అన్న విధంగా మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ పోయిన వారం ఒక స్పీచ్లో మాట్లాడారంట. ఆ విషయాన్ని ఉద్దేశించి ప్యాసేజ్ ఇవాళ రాయడం జరిగింది. అయితే ఈ రైటర్ ఏమంటున్నాడంటే హక్కులు వేరు కాదు, హక్కులు డ్యూటీసు అంటే మన యొక్క హక్కులు, మన యొక్క బాధ్యతలు రెండు వేరు కాదు, అవి రెండు కూడా ఒక దగ్గరనే ఉంటాయి. మనం వాటిని విడదీసి మాట్లాడలేము, మనం వాటిని డైకోటమీ చేయలేము. డై అంటే రెండు, టామ్ మీన్స్ టు కట్ అంటే వాటిని రెండు భాగాలుగా చేయలేము. అవి ఎప్పుడు కూడా కంజంక్షన్గానే ఉంటాయి. హక్కులు మరియు బాధ్యతలు రెండు కూడా కంజంక్షన్గా ఉంటాయి, వాటిని విడదీసి మాట్లాడలేము అన్న విధంగా ఈ రైటరు, ఈ ఎడిటోరియల్ చెబుతున్నటువంటి ఇప్పుడు ఉద్దేశం. ఆ విధంగా మనం అర్థం చేసుకుంటాం అన్నట్టు. అర్థమవుతుందా? సో ఈ సెంటెన్స్లో కనుక మనం సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నట్లయితే ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ ఈస్ కాల్డ్ ది సబ్జెక్ట్. వాట్ ఇస్ రైట్ నౌ? మోదీ ఈస్ కాల్డ్ సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటమ్మా అంటే సాట్ అనేది వర్బ్. అతను ఏం కోరుకున్నాడు అంటే టు సజెస్ట్ అ డైకోటమీ, అతను ఒక విభజనాన్ని కోరుకున్నాడు. ఎవరి మధ్యలో అంటే బిట్వీన్ ద రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్, బిట్వీన్ వచ్చింది కాబట్టి అండ్ రావాల్సిందే. ఈ యొక్క హక్కులకి మరియు బాధ్యతలకి మధ్యలో ఒక విభజనని కోరుకున్నాడు ఈ యొక్క నాగరికుల నుంచి, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి నాగరికుల నుంచి. మరి అతను ఎప్పుడు మాట్లాడాడు ఆ విధంగా అంటే వెన్ హీ సెడ్ లాస్ట్ వీక్, అతను పోయిన వారంలో ఈ విధంగా మాట్లాడాడంట. ఏం మాట్లాడాడు అంటే ద కంట్రీ, ఈ దేశము హ్యాడ్ వేస్టెడ్, ఎంతో సమయాన్ని వేస్ట్ చేసింది, అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అయినా, ఎంతో సమయాన్ని దేశం వేస్ట్ చేసింది. ఏ విషయంలో? ఫైటింగ్ ఫర్ రైట్స్ అయినా, హక్కుల పోరాటంలో ఎంతో సమయాన్ని వేస్ట్ చేసింది. మరియు నెగ్లెక్టింగ్ అంటే కాలయాపన చేసింది, నెగ్లిజియన్సీ నిర్లక్ష్యం చేసింది ఒకరి బాధ్యతలని పట్టించుకోవడంలో. బాధ్యతలని పట్టించుకోలేదు ఈ దేశంలో, బాధ్యతలను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు, కానీ హక్కులకు మాత్రం పోరాడుతున్నారు. ఇది కరెక్ట్ కాదు అన్న విధంగా నరేంద్ర మోదీ సజెస్ట్ చేశాడు. కానీ ఈ రైటర్ ఏమంటున్నాడంటే అది పద్ధతి కాదు, రైట్స్ వేరు డ్యూటీస్ వేరు కాదు, అవి రెండు కూడా కంజంక్షన్లోనే ఉంటాయి. ఇలా మీరు ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ హోదాలో ఉండి ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడడం తప్పు అన్న విధంగా ఈ రైటరు ఇప్పుడు సజెస్ట్ చేస్తున్నటువంటి సందర్భం. సో ఓకేనా? హోప్ యు అండర్స్టాండ్ గైస్ ఎవ్రీబడి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, హిజ్ స్పీచ్ వాజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం. ఇది మొట్టమొదటిసారి ఏం కాదులే, ఇలా ఎన్నోసార్లు మాట్లాడంట. ఈ విధంగా విభాజకం లాగా ఎన్నోసార్లు మాట్లాడంట. హిజ్ స్పీచ్ వాజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం దట్ హీ ఆర్ అదర్ హిందుత్వ ప్రొటాగోనిస్ట్స్ హ్యావ్ కాల్డ్ ఫర్ గ్రౌండింగ్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ ఓవర్ రైట్స్. సీ దాట్ వన్ ఫుల్ స్టాప్. సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనం హిజ్ స్పీచ్ అనేది తీసుకుంటామా. హిజ్ స్పీచ్ ఈస్ కాల్డ్ ద సబ్జెక్ట్. వాజ్ అనేది వర్బ్. వాజ్ నాట్ అనేది అఫ్కోర్స్ అడ్వర్బ్గా తీసుకుంటాం నాట్ని. వాజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం. ఇది మొట్టమొదటిసారి ఏం కాదు, ఇవాళ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హోదాలో ఉండి అలా మాట్లాడడం ఇది మొదటిసారి ఏం కాదు అయినా. దాట్ ఇంకో అంశం ఏంటంటే హీ ఆర్ అదర్ హిందుత్వ ప్రొటాగోనిస్టిక్ అంటే మీనింగ్ ఏందమ్మా? సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు, ఆ పర్టికులర్ పార్టీని సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు. హీ ఆర్ అదర్ హిందుత్వ ప్రొటాగోనిస్ట్, ఇంకా వేరే హిందూ మతానికి సంబంధించినటువంటి సపోర్టర్స్ హ్యావ్ కాల్డ్ ఫర్, ఈ విధంగా డిమాండ్ కూడా చేశారంట. కాల్డ్ ఫర్ అంటే డిమాండ్ చేయడం. హ్యావ్ కాల్డ్ ఫర్ గ్రౌండింగ్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ అయినా. ఇక్కడ చూడండి మా, ఫర్ గ్రౌండింగ్ అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ రాసుకోండి. ఇక్కడ ఫర్ గ్రౌండింగ్ అంటే ఇంపార్టెన్స్
ఏనా ఈ యొక్క బాధ్యతలకి వాళ్ళు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారే తప్ప హక్కులకు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదంట. ఇటు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ, ఈవెన్ హిందుత్వ ప్రొటగోనిస్టులు కానీ, అంటే హిందుత్వాన్ని సపోర్ట్ చేసేటువంటి వాళ్ళు కానీ ఇటు బాధ్యతలకి ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారే తప్ప, బాధ్యతలకి డ్యూటీస్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారే తప్ప హక్కులకు మాత్రం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు. ఈ అధోగతి పరిస్థితి ఈ దేశంలో తప్ప మరెక్కడా లేదు అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం ఇండైరెక్ట్గా మాట్లాడుతున్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. ఓకే, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. మీరు నచ్చిన విధంగా తీసుకోండి, బట్ స్టిక్ టు ద ప్యాసేజ్. మీకు నచ్చిన పదాలు చెప్పండి, దట్స్ గ్రేట్, వండర్ఫుల్ సాయికృష్ణ, బట్ ఇట్ ఈస్ ద వే టు అండర్స్టాండ్. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవడం జరిగింది. You understand, his speech was not the first time that he or other Hindutva protagonists have called for grounding of duties over rights. వాళ్ళు హక్కులను పట్టించుకోవట్లేదు కానీ బాధ్యతలు పట్టించుకుంటున్నారు అంటున్నాడు ఈ విధంగా. నెక్స్ట్, సర్వీస్ అండ్ సాక్రిఫైసెస్. నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడమా. సర్వీస్ అంటే సేవ, సాక్రిఫైస్ అంటే త్యాగాలు ఆఫ్ నేమ్లెస్ అండ్ ఫేస్లెస్ నేషన్ బిల్డర్స్ హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ ద బెడ్రాక్ ఆఫ్ ద మోడర్న్ ఇండియన్ రిపబ్లిక్. But their sacrifices were indeed for rights, dignity and autonomy. See that one, full stop. మీరు ఈ విషయం గమనించండి అమ్మా. సర్వీస్ అండ్ సాక్రిఫైసెస్, ఇవాళ సేవ మరియు త్యాగాలు ఎవరు ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏంటమ్మా, సర్వీస్ అండ్ ద సాక్రిఫైసెస్ ఈస్ కాల్డ్ ద సబ్జెక్ట్. అండ్ వర్బ్ ఏంటమ్మా అంటే హ్యావ్ ఫార్మ్డ్. ఇవాళ ఈ దేశంలో ఎంతోమంది సేవ చేశారు, ఎంతోమంది బలిదానాలు త్యాగాలు చేశారు. నేమ్లెస్, పేర్లు అంటూ ఏమీ లేవు వారికి, అంటే ఎస్పెషల్గా వారి పేర్లు అంటూ ఇప్పుడు ఎవరికి గుర్తులేదు. అండ్ ఫేస్లెస్ నేషన్ బిల్డర్స్, ఎవరు కూడా వారిని ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టేసుకునే పరిస్థితుల్లో ఎంతోమంది ఫేస్లెస్, అంటే కనీసం వారు ఎట్లా ఉంటారనే విషయం కూడా తెలియదు. అలాంటి వాళ్ళు బలిదానాలు చేశారు, త్యాగాలు చేశారు, వారి యొక్క సేవలు అందించారు. వాళ్ళు సేవలు అందించి వల్ల ఈ యొక్క మోడ్రన్ రిపబ్లిక్ ఇండియా అనే దానికి ఒక బేస్మెంట్ వేసి వాళ్ళంతా ఎంతో త్యాగం చేసి వెళ్ళిపోయారు ఈ దేశం నుంచి. బట్ కానీ దేర్ సాక్రిఫైసెస్, వారి యొక్క త్యాగాలు వర్ ఇండీడ్ అంటే వాస్తవంగా, ఇండీడ్ అంటే వాస్తవంగా వారి త్యాగాలు ముఖ్యంగా దేని కొరకు, వేటి కొరకు అంటే హక్కులను కాపాడడంలో, ఒక వ్యక్తి యొక్క డిగ్నిటీని కాపాడడంలో, ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆటోనమీ స్వయం ప్రతిపత్తిని కాపాడడంలో వాళ్ళు ఇవాళ త్యాగాలు చేశారు. వాళ్ళు ఇంత పెద్ద త్యాగాలు చేసి ఈ యొక్క రిపబ్లిక్, మోడర్న్ రిపబ్లిక్ ఇండియాకి ఒక బేస్మెంట్ వేసి వెళ్ళిపోయారు. కనీసం వాళ్ళ పేర్లు ఎట్లా ఉంటాయో తెలియవు, మనకు వారి పేర్లు ఏంటో కూడా తెలియదు. దేశ స్వతంత్రంలో ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇవాళ మనకు రేపు పొద్దున రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నాము. ఇంకా ఇప్పటికీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హోదాలో ఉండి ఒక మినిస్ట్రీ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి వివిధ హోదాలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు ఇంకా ఇప్పటికీ కూడా హక్కులను హరించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అన్న విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క హిందుత్వ పాలిటిక్స్ నుంచి. అట్లా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇందులో సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ ఈస్ కన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఎనీ నోషన్ ఆఫ్ రైట్స్. నోషన్ అంటే తలంపు, ద స్పిరిట్, ద కాన్సెప్ట్, ద వే అని మనం అర్థం చేసుకుంటాం. ఓకేనా? ఎనీ నోషన్ ఆఫ్ రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ అంటే మనకు ఎప్పుడైతే హక్కులు మరియు బాధ్యతలు అనే తలంపు వచ్చినప్పుడు ఏదైనా సరే, అంటే ఇట్లా చదువుకోవాలన్నట్టు, ఎనీ నోషన్ ఆఫ్ రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్, హక్కులు మరియు బాధ్యతలు అనే ఒక విషయం గుర్తొచ్చినప్పుడు, బీయింగ్ అడ్వర్సియల్, అవి ఎప్పుడు కూడా విరోధాభాసంగా ఉంటున్నాయంట, అడ్వర్స్గా ఉంటున్నాయంట. అండ్ హైరార్కికల్ ఈజ్ సోఫిస్టిక్. సోఫిస్టిక్ అంటే కుతంత్రమైనటువంటి, కుతంత్రమైనటువంటి వ్యవహారంగా ఉంటుందంట. ఆర్ హైరార్కికల్ అంటే క్రమానుగతంగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, 1 by 1 అన్న విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇవాళ హక్కులు బాధ్యతలు అంటే అవి కంజంక్షన్గా కాకుండా హైరార్కికల్గా, అడ్వర్సియల్గా మరియు సోఫిస్టిక్గా ఉంటున్నాయి, కుతంత్రాలతో నిండిపోయినాయి. ఈ హక్కులు బాధ్యతలు కాపాడడంలో ఎంతో సోఫిస్టిక్ నెలకొని ఉంది. అవి హైరార్కికల్గా మరియు అడ్వర్సియల్గా ఉన్నాయి, కంజంక్షన్గా లేవు అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ. ఇండీడ్ అంటే వాస్తవంగా మీనింగ్ వస్తుంది సాయి. ఓకేనా? ఇట్లా. సో యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ. ఎనీ నోషన్, వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్? ఎనీ నోషన్ చూడండి ఆఫ్ రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్, అంటే ఇప్పుడు మనకు హక్కులు బాధ్యతల గురించి ఏమైనా మనకు తలంపు వచ్చినట్లయితే, బీయింగ్ అడ్వర్సియల్, చూడండి వర్బ్ ఏంటమ్మా అంటే ఎనీ నోషన్ అనేది సబ్జెక్టు, ఈజ్ అనేది వర్బ్. ఎనీ నోషన్ ఈజ్ సోఫిస్టిక్. ఈ దేశంలో హక్కుల గురించి కానీ బాధ్యతల గురించి కానీ ఎలాంటి తలంపు వచ్చినా అది కుతంత్రాలతోని, కుట్రలతోని నిండి ఉంది అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుందంట. ఈ నోషన్ ఎవరి విషయంలో అంటే రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ ఆర్ బీయింగ్ అడ్వర్సియల్, అవి ఎప్పుడు కూడా విరోధాభాసంగా ఉంటున్నాయి, హైరార్కికల్గా ఉంటున్నాయి తప్ప కంజంక్షన్గా లేవు అని మనం ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. హైరార్కికల్ అంటే సిస్టమేటిక్ అని తీసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి వచ్చేసి మేజర్గా మనము
స్టెప్ బై స్టెప్ వన్ బై వన్ అని కూడా మనం మీనింగ్ తీసుకుంటామా ఆ విధంగా, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్, ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, భారత రాజ్యాంగం ఎన్ష్రైన్స్ అంటే నెలకొని ఉంది. భారత రాజ్యాంగం ఎలా ఉంది అంటే ఎన్ష్రైన్స్ అంటే మొత్తం నెలకొని ఉంది, క్లియర్గా అందులో పెట్టబడి ఉంది. ఎన్ష్రైన్స్ క్వాలిటీ అండ్ ఫ్రీడమ్ యాజ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. అంటే మన భారత రాజ్యాంగంలో ఎస్పెషల్గా ఈక్వాలిటీ, సమానత్వం మరియు స్వతంత్రత అనేవి నెలకొని ఉన్నాయి. ఎన్ష్రైన్స్ అంటే అందులో ఆల్రెడీ నెలకొని ఉన్నాయి, మన భారత రాజ్యాంగంలో అవి ఉన్నాయి. యాజ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే ప్రాథమిక హక్కులుగా పేర్కొనబడ్డాయి అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. మన భారత రాజ్యాంగంలో సాఫిస్టిక్ అంటే కుతంత్రం, అంటే ద వే ఆఫ్ బ్యాడ్ టాక్టిక్స్, ప్లేయింగ్ ద బ్యాడ్ టాక్టిక్స్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలమ్మా ఆ విధంగా, అర్థమవుతుందా. సో వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, భారత రాజ్యాంగం అనేది సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ. చూడండి ఎంత మంచి పదం. ఎన్ష్రైన్స్ అంటే అందులో మొత్తం నెలకొని ఉంది. ఏం నెలకొని ఉంది? ఈక్వాలిటీ, సమానత్వం, ఫ్రీడమ్, స్వతంత్రత యాజ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే ప్రాథమిక హక్కులుగా పేర్కొనబడ్డాయి అంట మన భారత రాజ్యాంగంలో. అలాంగ్ విత్ వాటితో పాటుగా ద రైట్ అగెనిస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటే ఈ యొక్క ఫ్రీడమ్, ఈక్వాలిటీతో పాటుగా అలాంగ్ విత్ అంటే వాటితో పాటుగా ద రైట్ అగెనిస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటే చెరిపివేయడం, నాశనం చేయడం, బ్యాడ్ వే ఆఫ్ థింగ్స్ అన్న వాటిని కాపాడడంలో కూడా అంటే వాటికి ఎగెనిస్ట్గా కూడా హక్కులు ప్రసాదించబడ్డాయి. ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ భారత రాజ్యాంగం మనకు హక్కులు ప్రసాదించింది. రైట్ అగెనిస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్, మనం ఏ మతం నుంచి ఏ మతంకైనా పోవచ్చు, ఎలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ లేవు మనకు, అంత ఫ్రీడమ్ ఒక్క భారతదేశం ప్రపంచంలో ఈ విధంగా ఉంది అని డైరెక్ట్ రైటర్ చెప్తున్నాడు. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్, మత స్వతంత్రత మనకు ఉంది. నెక్స్ట్ కల్చరల్ నెక్స్ట్ చూడమ్మా, కల్చరల్, సాంస్కృతిక మరియు విద్యాపరమైనటువంటి హక్కులు కూడా ప్రసాదించింది మనకు రాజ్యాంగం. అండ్ ద రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్, అంతేకాకుండా ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ అంటే ఏదైనా రాజ్యాంగపరంగా ఏదైనా హక్కు కరెక్ట్గా లేకపోతే, రాజ్యాంగపరంగా ఏమైనా తప్పు జరిగితే దాన్ని డైరెక్ట్గా రాజ్యాంగంలో కూడా చేంజ్ చేసేటువంటి హక్కు కూడా మనకు ప్రసాదించింది ఈ యొక్క భారత రాజ్యాంగం మనకు. అంటే ఇంత బృహత్తరమైనటువంటి ఈ రాజ్యాంగానికి ఇవాళ చిల్లులు పొడిచేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కొంతమంది నాయకులు అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం. ఎంత ఏం లేదు అక్కడ. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎక్స్ప్లాయిటింగ్, అగెనిస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, దట్ ఈస్ దోపిడీ ఆర్ ఏ పరమైనటువంటి అంటే ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటే హరించి వేయడం, ఒక వ్యక్తి యొక్క హక్కులను హరించి వేయడం కానీ, భౌతికంగా మానసికంగా ఎవరైనా ఇబ్బంది పెట్టినట్లయితే దానికి ఎగెనిస్ట్గా పోటీ చేసేటువంటి హక్కు కూడా ఈ రాజ్యాంగం మనకు ప్రసాదించింది అని దాని యొక్క ఉద్దేశం ఇక్కడ. వెరీ గుడ్ అమ్మా. నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి ఇక్కడ. ద డీపెనింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ హ్యాస్ లెడ్ టు an expansion of rights, education, information, privacy, etc. are now legally guaranteed rights. ఇవి మనకు న్యాయపరంగా అంటే చట్టబద్ధంగా మనకు ప్రసాదించినటువంటి హక్కులు. వీటిని హరించి వేస్తానంటే ఎట్లా అందని ఒక ఉద్దేశం రైటర్ మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ. మీరు గమనించండి అమ్మా, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే ద డీపెనింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ ఈజ్ కాల్డ్ ద సబ్జెక్ట్. అంటే చాలా లోతుగా పాతుకుపోయినటువంటి ఈ యొక్క భారత ప్రజాస్వామ్యం హ్యాస్ లెడ్ టు, ఇది ఈ విధంగా దారి తీసింది అంటే ఇది ఈ విధంగా కారణమైంది. దేనికి కారణమైంది? హ్యాస్ లెడ్ టు అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ రైట్స్ అంటే మన యొక్క హక్కులను కూడా మనం ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకునే విధంగా మన యొక్క భారత ప్రజాస్వామ్యం మనకు అది కల్పించింది. హ్యాస్ లెడ్ టు అంటే ఈ విధంగా దారి తీసింది. దేనికి దారి తీసింది? ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ రైట్స్. ఏ రైట్స్, ఏ హక్కులు? ఎడ్యుకేషన్, విద్యాపరమైనటువంటి, ఇన్ఫర్మేషన్, సమాచారపరమైనటువంటి, ప్రైవసీ, వ్యక్తిగత పరమైనటువంటి ఆర్ నౌ లీగల్లీ గ్యారంటీడ్ రైట్స్. ఇవి చట్టబద్ధంగా మనకు ప్రసాదించినటువంటి హక్కులు. వీటిని హరించి వేస్తానంటే ఎట్లా అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇండైరెక్ట్గా. నెక్స్ట్ ద స్టేట్స్ ఫిడెలిటీ, ఈ యొక్క దేశం యొక్క అంటే నమ్మకత్వం. ఫిడెలిటీ అంటే మీనింగ్ ఏందమ్మా? నమ్మకత్వం. వాట్ ఈస్ ద రూట్ వర్డ్? ఫిడ్ అంటే మీనింగ్ ఏందమ్మా? ట్రూత్, హానెస్టీ ఆర్ బిలీఫ్. ఏనా ఫిడెలిటీ, కాన్ఫిడెంట్, డిఫిడెంట్, అఫిడవిట్, ఏనా బోనోఫైడ్. సో మెనీ వర్డ్స్ వీ హ్యావ్ రూటింగ్ విత్ ఫిడ్ విచ్ మీన్స్ లైక్ బిలీఫ్, నమ్మకం అని మీనింగ్ వస్తుంది. ద స్టేట్స్ ఫిడెలిటీ టు దీస్ రైట్స్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద స్టేట్స్ ఫిడెలిటీ, ఈ దేశం యొక్క నమ్మకత్వం, ఈ యొక్క విశ్వాసం ఎస్పెషల్గా దేని పట్ల? టు దీస్ రైట్స్, ఈ యొక్క హక్కులను కాపాడడంలో ఈజ్ టెన్వర్స్ ఎట్ బెస్ట్. ఎంత పాసిబిలిటీ అయితే అంత పాసిబిలిటీ. టెన్వర్స్ అంటే చాలా బలహీనంగా మారిపోయిందంట
ఈ యొక్క నమ్మకత్వం అనేది రోజు రోజుకి తరిగిపోతుంది. టెన్వర్స్ అంటే బలహీనం, బక్కపలచని, బక్క చిక్కిపోవడం అని మీనింగ్ వస్తుంది ఈ విధంగా. ఎట్ బెస్ట్, సో ఆ విధంగా ఈ యొక్క ఫిడలిటీ అనేది ఈ యొక్క హక్కులను కాపాడుకోవడంలో ఈ దేశంలో రోజు రోజుకి తరిగిపోతుంది. ఎట్ టెన్వర్స్ ఎట్ బెస్ట్. బెస్ట్ అంటే ఎంత పాసిబిలిటీ అంత పాసిబిలిటీలో చాలా బలహీనంగా బక్కపలచన ఉంది ఈ యొక్క దేశంలో. ఈ యొక్క నమ్మకత్వం లేదు, విశ్వాసం లేకుండా పోతుంది ఈ దేశంలో అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇండైరెక్ట్గా. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, సిటిజన్స్, నాగరికులు ఆర్ జనరల్లీ డ్యూటీ బౌండ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఇంటిగ్రిటీ అండ్ సోవెనిటీ ఆఫ్ ది కంట్రీ అండ్ దిస్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ ఇండియా దో దేర్ ఈజ్ నో కాన్స్క్రిప్షన్. చూడమ్మా ఏమంటున్నాడంటే, సాధారణంగా మాట్లాడుతున్నాడు. సిటిజన్స్, నాగరికులు ఆర్ జనరల్లీ డ్యూటీ బౌండ్. ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏ నాగరికులైనా కూడా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటారు, జనరల్గా అది వాస్తవం. సిటిజన్స్ ఆర్ జనరల్లీ డ్యూటీ బౌండ్, వాళ్ళు సాధారణంగా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటారు. దేని కొరకి? టు ప్రొటెక్ట్, సంరక్షించడంలో. ద ఇంటిగ్రిటీ అంటే అఖండత, దేశం యొక్క అఖండత మరియు సోవెనిటీ, సార్వభౌమాధికారాన్ని కాపాడడానికి ఆయా నాగరికులు ఆయా దేశాల్లో వాళ్ళు డ్యూటీకి కట్టుబడి వారి దేశం యొక్క అఖండత మరియు సార్వభౌమాధికారాన్ని ఇవాళ కాపాడుకుంటున్నారు. ఎస్, మన దేశంలో కూడా అట్నే జరుగుతుంది. కానీ ఒక విషయం మాట్లాడుతున్నాం చూడండి, అండ్ మరియు దిస్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ ఇండియా. భారతదేశం విషయంలో ఇది నిజమే. ఏమిటది? దో దెర్ ఈజ్ నో కాన్స్క్రిప్షన్ అంటే నిర్బంధమైనటువంటి పనితనం, అంటే నిర్బంధించేసి పని చేయించుకోవడం. అంటే ఎస్పెషల్గా ఇది ఆర్మీలో వాడుకుంటారు. ఇప్పుడు ఆర్మీలో ఎట్లా ఉంటుందంటే వాళ్ళని ఒక సంతకం తీసుకుంటారు అన్నట్టు. ఇక్కడ రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి స్క్రిప్ట్ మీన్స్ టు టేక్ ద రైటింగ్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. అంటే ఇండియాలో కూడా ఈ విషయం నిజమే. దో దెర్ ఈజ్ నో కాన్స్క్రిప్షన్ అంటే ప్రపంచ దేశాల్లో ఎట్లా ఉంది అంటే డ్యూటీ బౌండ్ అయిపోయారు ప్రపంచ దేశాల్లో, కొన్ని దేశాల్లో, అర్థమైందా? కానీ ఇండియాలో అలాంటి డ్యూటీ బౌండ్ ఏం లేదు. అయినప్పటికీ ఇక్కడ ఇండియాలో హక్కులను కాపాడుకోవడంలో మనం వెనకంజలో వెళ్తున్నాము. ప్రపంచ దేశాల్లో వాళ్ళు డ్యూటీ బౌండ్ అయిపోయి, సరే కాన్స్క్రిప్షన్ అయితే కాన్స్క్రిప్షన్ అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నార్త్ కొరియా, సంథింగ్ కొరియా దేశాలు ఉన్నాయి కదా, ఆ దేశాల్లో కాన్స్క్రిప్షన్ కూడా ఉంటుంది. మన ఇండియాలో కనీసం కాన్స్క్రిప్షన్ కూడా లేదు, అయినప్పటికీ వీళ్ళు మాట వినట్లేదు అని మీనింగ్ వస్తుంది డైరెక్ట్గా. అంటే నాగరికులను ప్రలోభ పెట్టడం, తప్పుడు ప్రయత్నాలు చేసేటువంటి ప్రయత్నం ఈ దేశంలో జరుగుతుంది అని డైరెక్ట్గా రైటర్ అభిప్రాయపడుతున్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ. ఓకేనా? నెక్స్ట్, అదర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్యూటీస్, ఇంకా వేరే రాజ్యాంగపరమైనటువంటి బాధ్యతలు ఎక్స్పెక్టెడ్, ఇంకా వేరే అంశాలు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయబడుతున్నాయంటే ఈ దేశంలో. ఇంక్లూడ్ అ డ్యూటీ టు ప్రమోట్ హార్మనీ, అయినా దేశంలో సామరస్యాన్ని ప్రమోట్ చేసే విధంగా మనం ఈ బాధ్యత కూడా తీసుకోవాలి. అండ్ బ్రదర్హుడ్, అయినా సోదరాభావాన్ని మరియు సామరస్యాన్ని ప్రమోట్ చేసే విధంగా ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్యూటీస్ అనేది మనకు బాధ్యతలు అనేది ఉండాలి. అండ్ టు డెవలప్ సైంటిఫిక్ టెంపర్, అంటే ఒక వైజ్ఞానిక పరమైనటువంటి బుద్ధి నేర్చుకోవాలి. టెంపరామెంట్ అంటే బుద్ధి, అంటే వైజ్ఞానిక పరమైనటువంటి బుద్ధి మనకు కలిగి ఉండాలి. హ్యుమనిజం, మానత్వం కలిగి ఉండాలి. స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇంక్వైరీ, ఆత్మావలోకనం చేసుకునేటువంటి ఒక నిబద్ధత అనేది ఈ దేశంలో మనకు పెరగాలి. అంతేకాని విభాజకమైనటువంటి డైకోటమీకి సంబంధించినటువంటి మాటలు మాట్లాడకూడదు. ఇది పద్ధతి కాదు మై డియర్ నరేంద్ర మోదీ అని ఇండైరెక్ట్గా రైటర్ మాట్లాడుతున్నామా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పాయింట్ రెడీ. ఎనీ షిఫ్ట్ ఇన్ స్టేట్ పాలసీ, నెక్స్ట్ పాయింట్ మనం రెడీ ఇవ్వండి. ఎనీ షిఫ్ట్ ఇన్ స్టేట్ పాలసీ emphasize state policy emphasis from rights to duties will be absurd and a disservice to many for whom the realization of even fundamental rights is still a work in progress. See that one, full stop. ఒక విషయం మీరు గమనించుకోండి ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ఎనీ షిఫ్ట్ అంటే మార్పు, చేంజ్. ఎనీ షిఫ్ట్ అనేది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి అంటే విల్ బీ అబ్సర్డ్ అంటే అసంబద్ధమైనటువంటి, అసమానమైనటువంటి, ఇన్ జనరల్, నాట్ ద జనరల్ వే ఆఫ్ థింగ్. ఎనీ షిఫ్ట్ విల్ బీ అబ్సర్డ్. ఏమిటా షిఫ్ట్? ఎక్కడ అంటే ఇన్ స్టేట్ పాలసీ, ఏ దేశంలోనైనా ఎక్కడైనా సరే వారి యొక్క పాలసీ విధానాలు. ఎంఫెసిస్ అంటే దీన్ని నొక్కిపట్టి చెప్పినట్లయితే, దేన్ని నొక్కిపట్టి చెప్పినట్లయితే ఫ్రమ్ వచ్చింది కాబట్టి టు వచ్చింది. ఫ్రమ్ రైట్స్ టు డ్యూటీస్ అంటే హక్కుల నుండి మనం అంటే విధుల వైపు వెళ్ళాలని చెప్పడం, దానిపైన నొక్కిపట్టి చెప్పడం, అలాంటి పాలసీ చేయడం. అర్థమైందా? ఎనీ షిఫ్ట్ ఇన్ స్టేట్ పాలసీ ఎంఫసిస్,
ఎంఫసిస్ అంటే నొక్కిపెట్టి చెప్పడం. ఫ్రమ్ రైట్స్ టు డ్యూటీస్, హక్కుల నుండి బాధ్యతల వైపు మరలాలి అని చెప్పేటువంటి విధానం ఎక్కడ ఉన్నా సరే అది చివరికి ఏ విధంగా మారిపోతుంది అంటే విల్ బీ అబ్సర్డ్, అది అసంబద్ధమైనటువంటి వైఖరే తప్ప ఒక సంబద్ధమైనటువంటి వైఖరిగా ఉండలేదు. ఎనీ షిఫ్ట్ విల్ బీ అబ్సర్డ్ అండ్ మరియు డిస్సర్వీస్ అంటే సర్వీస్ చేయకపోవడం, అండ్ డిస్సర్వీస్ టు మెనీ, చాలామందికి ఇది ఒక డిస్సర్వీస్ లాగా కనబడుతుంది. ఫర్ హూమ్ ఎవరికైతే ద రియలైజేషన్, చూడమ్మా మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఫర్ హూమ్ ద రియలైజేషన్ ఈజ్ స్టిల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. అయినా ఈవెన్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ వాట్, రియలైజేషన్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, అంటే ప్రాథమిక హక్కులని కూడా పొందుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంది ఆ దేశం, అది ఇంకా ప్రోగ్రెస్లో ఉంది అనే ఒక సాధారణ వ్యక్తికి అర్థమైపోతే తప్ప ఆ దేశం సార్వభౌమాధికారాన్ని, ఇంటిగ్రిటీని కాపాడుకుంది అన్న విషయం మాత్రం ఎప్పుడు ఎవరికి అర్థం కాలేదు. ఆ విషయంలోనే కొట్టుమిట్టాడితే తప్ప దేశాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయేటువంటి సామర్థ్యత, ఆ యొక్క సమర్థ్యత అనేది రాకపోవచ్చు ఎప్పటికీ కూడా అని ఒక నార్మల్ వ్యక్తి అభిప్రాయపడచ్చు అందనే యొక్క ఉద్దేశం ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఓకేనా, సో లెట్స్ ఫైండ్. An enlightened citizenry is critical to progress and good governance. Enlightened అంటే బాగా బుద్ధి వచ్చినటువంటి, అంటే బాగా enlightened means a very well known person, a very well knowledgeable person. An enlightened citizenry is అనేది verb ఇక్కడ, critical అంటే very important, to progress అంటే ముందుకు తీసుకుపోవడంలో, మరియు గుడ్ గవర్నెన్స్ అంటే మంచి అధికారాన్ని, మంచి పాలనని అందించడంలో మరియు ప్రోగ్రెస్లో తీసుకెళ్లాలంటే ఎవరు తీసుకెళ్ళగలరు అంటే కేవలం ఎన్లైటెండ్ సిటిజనరీ మాత్రమే తీసుకెళ్ళగలరు. ఇలాంటి డైకోటమీకి సంబంధించినటువంటి విషయాలని మాట్లాడితే మాత్రం ఎప్పటికీ కూడా గుడ్ గవర్నెన్స్ ఉండదు, ప్రోగ్రెస్ ఉండదు అందని ఒక ఉద్దేశం. బట్ కానీ డ్యూటీ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్ దాట్ ద సిటిజన్స్ ఓ టు ద స్టేట్. డ్యూటీ అంటే, బాధ్యత అంటే అది ఇది కాదు. ఏదది అంటే సిటిజన్స్ ఓ టు ద స్టేట్ అంటే ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆ నాగరికులు ఆ స్టేట్కు కట్టుబడి ఉన్నంత మాత్రాన అది డ్యూటీ అనబడదు. ఎప్పుడైతే దానితో పాటుగా రైట్స్ జోడించబడతాయో అప్పుడు దాన్ని మనము కరెక్ట్గా ఉన్నటువంటి ఒక స్టేట్ అని చెప్తా ఉంటాము. ఆ స్టేట్ పెట్టినటువంటి డ్యూటీస్కి కట్టుబడి ఉండిపోయి పనిచేసినంత మాత్రాన హక్కులు ఉన్నాయి అని చెప్పలేము, హక్కులు హరించిపోతాయి ఇండైరెక్ట్గా అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ. ఓకే, సో నెక్స్ట్, ద ఆబ్లిగేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ సిటిజన్స్, వ్యక్తిగతపరమైనటువంటి నాగరికుల యొక్క బాధ్యత, టు ద కలెక్టివ్ పర్స్యూట్ ఆఫ్ ఎ నేషన్ క్యాన్ బీ మీనింగ్ఫుల్, అది అర్థవంతం అవుతుంది వెన్, ఎప్పుడు అంటే దేర్ రైట్స్ ఆర్ గ్యారంటీడ్ బై ద స్టేట్, వారి యొక్క హక్కులు ఆ దేశం యొక్క నాయకుల ద్వారా గ్యారంటీ ఇవ్వబడినప్పుడు. ఎస్, ఆబ్లిగేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ సిటిజన్స్ అంటే ఇండివిజువల్ సిటిజన్స్ యొక్క ఆబ్లిగేషన్స్, ఆ యొక్క బాధ్యతలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అప్పుడు అర్థవంతం అనేది దొరుకుతుంది, వాటికి అప్పుడు ఒక అర్థం అనేది వస్తుంది. అంతేగాని డ్యూటీస్ ఉండి హక్కులు లేకుండా మాత్రం అది అర్థంగా ఉండదు అని మాట్లాడుతున్నటువంటి సందర్భం. ఈ సెంటెన్స్లో కనుక సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నట్లయితే మనము ద ఆబ్లిగేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ద సబ్లిగేషన్, ద ఆబ్లిగేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ సిటిజన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ద సబ్జెక్ట్, వర్బ్ వచ్చేసి క్యాన్ బీ అనేది వర్బ్. సిటిజన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ సిటిజన్స్ ఎట్లా ఉన్నారు అంటే టు ద కలెక్టివ్ పర్సూట్ ఆఫ్ ఎ నేషన్, అంటే ఒక వ్యక్తిగతం నుంచి సామూహిక పరమైనటువంటి అంశాల్లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఒక జాతి యొక్క దేశంలో ఇండివిజువల్స్ ఉంటారు, కలెక్టివ్ పర్సూట్ ఉంటుంది, అందరూ కూడా ఒకే తాటిపైన నడవాలి, వారి యొక్క పనులు చేసుకోవాలి, వారి యొక్క బాధ్యతలు గుర్తెరిగి నడవాలి అంటే అది అర్థవంతం ఎప్పుడు అవుతుందంటే వారి యొక్క హక్కులు, అవి ఇండివిజువల్ కావచ్చు, కలెక్టివ్ కావచ్చు, వారి యొక్క హక్కులు గ్యారంటీ ఇవ్వబడాలి ఆ దేశం ద్వారా, ఆ సంస్థ ద్వారా అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ. ఏం లేదమ్మా అరవింద్, ఇక్కడ వెరీ సింపుల్. అండ్ ఎన్లైటెండ్ సిటిజనరీ అనేది ఇండివిజువల్గా తీసుకున్నాడు. ఈజ్ క్రిటికల్, అది చాలా ముఖ్యం. క్రిటికల్ అంటే మామూలుగా క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ అంటాం కదా, అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు. అక్కడ ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళు వస్తూ పోతూ ఉంటే కుదరదు అన్నట్టు. ఇవాళ ఎన్లైటెండ్ సిటిజనరీ ఈజ్ క్రిటికల్, అంతేగాని ఇట్లా నరేంద్ర మోదీ లాగా డైకోటమీకి సంబంధించినటువంటి మాట్లాడడం కాదు. అంత ఎక్కువగా అంటే మనం ఇంతకుముందు చూసాంగా అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి, ఇంకా సంథింగ్ ఉన్నారు కదా గొప్ప నాయకులు, జవహర్లాల్ నెహ్రూ, అంటే నాకు పెద్దగా తెలియదు వీరి గురించి, కాకపోతే అంటూ ఉంటారు కదా. సో రాజీవ్ గాంధీ, సో ఇందిరా గాంధీ, ఇలాంటి ఎన్లైటెండ్ నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కాంటెక్స్ట్, ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దాట్ టు స్పీక్ ద ఇండివిజువల్ నేమ్స్.
బట్ ఇట్ ఈస్ ద వే. ఎన్లైటెండ్ సిటిజనరీ ఈజ్ క్రిటికల్. వాళ్ళు చాలా ప్రాముఖ్యం ఇప్పుడు టు ప్రోగ్రెస్ అండ్ గుడ్ గవర్నెన్స్. మంచి పాలన అందించడంలో, మంచి అభివృద్ధి సాధించడంలో అలాంటి ఎన్లైటెండ్ సిటిజనరీ అనేది అవసరం అని దాని యొక్క ఉద్దేశం ఇక్కడ. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ పాయింట్. సో వీఆర్ ఇన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద షో ఆల్మోస్ట్. ప్లీజ్ బి రెడీ. రైట్, ఎక్కడ ఉన్నాము? సో వెన్ దేర్ రైట్స్ ఆర్ గ్యారంటీడ్ బై ద స్టేట్. అంతే కదా, అయిపోయింది. నెక్స్ట్, ద సిటిజన్, ఎవరైనా సరే నాగరికుడు, హ్యాస్ అ రైట్, ఒక హక్కు ఉంది, టు యూజ్ అ పబ్లిక్ రోడ్ అండ్ అ డ్యూటీ టు ఒబే ట్రాఫిక్ రూల్స్. అంతే కదా, ఏ నాగరికుడైనా పబ్లిక్ రోడ్డును యూజ్ చేసుకునేటువంటి హక్కు ఉంటుంది. అదేవిధంగా ట్రాఫిక్ రూల్స్కి కట్టుబడి ఉండాలనే హక్కు కూడా ఉంటుంది అతనికి. రోడ్ ఇచ్చాడుగా నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నడుచుకుంటా అంటే తీసుకెళ్లి జైల్లో కూర్చుని పెడతారు. అవునా కదా? అంటే ట్రాఫిక్ రూల్స్ని ఒబే చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఏముండాలి? ఒక హక్కు ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అంటే ఈ రోడ్డు నాది అన్న హక్కు ఉండాలి. అదేవిధంగా అట్ ద సేమ్ టైం దాని పట్ల ఉన్నటువంటి డ్యూటీ బౌండ్కి కూడా కట్టుబడి ఉండాలి. ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తా రోడ్డు పైన ట్రాఫిక్ రూల్స్ మితిమీరుతా అంటే తీసుకెళ్లి జైల్లో పెడతాడు. ఇవన్నీ ఉన్నాయి భారతదేశంలో. ఇట్లా. నెక్స్ట్, ద రైట్ అండ్ ద డ్యూటీ, హక్కు మరియు బాధ్యత, ఆర్ మీనింగ్ఫుల్ ఓన్లీ ఇన్ కంజంక్షన్. అవి ఎప్పుడు ఒకరిలో ఒకరు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవి అర్థవంతం అవుతాయి. రైట్ వేరు, హక్కు బాధ్యత వేరు కాదు, ఇవి రెండు ఒకటే అన్న విధంగా మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. అవి రెండు కాంజంక్షన్లో ఉండాలి, హైరార్కికల్గా ఉండకూడదు అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం. ఒబే అంటే కట్టుబడి ఉండడం. రైట్, ద ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ కామెంట్స్ come against this backdrop. Formal and informal restrictions on the rights of citizens are on the rise along with coercive powers of the state. See that one, full stop. ఈ సెంటెన్స్లో మనం సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నట్లయితే చూడమ్మా, ద ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ కామెంట్స్ ఈస్ కాల్డ్ ద సబ్జెక్ట్. వర్బ్ వచ్చేసి కమ్. అగెనిస్ట్ దిస్ బ్యాక్డ్రాప్. బ్యాక్డ్రాప్ అంటే ఈ విషయంలో వెనుకబడిపోయినాయి. తను చేసినటువంటి కామెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ విధంగా వెనుకబడిపోయాయి. ఏ విధంగా వెనుకబడిపోయాయి అంటే ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ రెస్ట్రిక్షన్స్. అవి కొంచెం ప్రొఫెషనల్గా, నాన్ ప్రొఫెషనల్గా. రెస్ట్రిక్షన్స్ అంటే ఆంక్షలు ఆన్ ద రైట్స్ ఆఫ్ సిటిజన్స్. ఈ యొక్క నాగరికుల హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైన కొన్ని ఫార్మల్గా కావచ్చు, ఇన్ఫార్మల్గా కావచ్చు, రెస్ట్రిక్షన్స్, ఆంక్షలు పెట్టాలనే ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో అవి ఆర్ ఆన్ ద రైజ్. అవి రోజు రోజుకి పెరిగిపోతున్నాయి. ఆంక్షలు దేశంలో పౌరుల హక్కుల పైన ఇవాళ ఆంక్షలు పెరిగిపోతున్నాయి. అలాంగ్ విత్, వాటితో పాటుగా, ఆంక్షలతో పాటుగా కోయర్జివ్ పవర్స్. కోయర్జివ్ అంటే ఫోర్స్ఫుల్, బలమైనటువంటి శక్తులు. కోయర్జివ్ పవర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఈ దేశంలో బలమైన శక్తులు కూడా ఆ యొక్క సిటిజన్స్ యొక్క రైట్స్ పైన పడుతున్నాయి ఇవాళ. ఇది ఇలా జరగకూడదు, ఇది పద్ధతి కాదు మిస్టర్ మోడీ అని డైరెక్ట్గా రైటర్ మాట్లాడుతున్నాడు. నెక్స్ట్, ద ఎంఫసిస్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బాధ్యత, ఈ యొక్క నొక్కిపట్టి చెప్పడం. ద ఎంఫసిస్ ఆన్ డ్యూటీ, ఈ బాధ్యత పైన ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఎంఫసిస్ ఆన్ ద డ్యూటీ, మరియు అలాంగ్ విత్ దాంతో పాటుగా ద ఎంఫసిస్ ఆఫ్ రైట్స్. ద ఎంఫసిస్ ఆఫ్ రైట్స్ ఆల్సో రైజెస్ ద స్పెక్టర్. స్పెక్టర్ అంటే భూతం, దయ్యం. రైజెస్ ద స్పెక్టర్ ఆఫ్ అ డీసెంట్. డీసెంట్ అంటే చూడండి, రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి ఎస్ఎస్ఈసే అంటే తగ్గిపోవడం. డిసెండింగ్ ఆర్డర్, అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటారు అట్లా. స్పెక్టర్ ఆఫ్ ఎ డీసెంట్ ఇన్ టు అ ప్రీ రిపబ్లికన్ నార్మ్స్ ఇన్ సోషల్ రిలేషన్స్. అంటే సామాజిక బంధాల్లో మనం ప్రీ రిపబ్లికన్ మూమెంట్లో ఎలా అయితే ఉన్నామో దానికి దారి తీస్తుంది ఇలాంటి ఎంఫసిస్ లెక్కల వల్ల. ఇలా పౌరుల హక్కులకు భంగం వాటించడం వల్ల మనం ప్రీ రిపబ్లికన్ అంటే మనకు ఇవాళ రిపబ్లిక్ డే రేపు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం కదా, సో దాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నాడు. రిపబ్లిక్ డే ముందు ఎలాగైతే ఒక భయానక సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయో అలాంటి భయానక సిచ్యువేషన్స్లోకి మళ్ళీ ఈ దేశం మారిపోకుండా ఉండాలి అని రైటరు సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ. ఎక్సలెంట్, థ్యాంక్ యూ. ఉద్ఘాటించడం. ద సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ ఇండియా as a traditionally duty-driven society carries with it the inescapable connotation of an exploitative decision of labor and norms that are antithetical to constitutionalism. See that one, full stop is done. One more sentence is completed. మీరు ఈ విషయంలో ఇక్కడ తీసుకోండమ్మా క్లియర్గా. జస్ట్ అ మినిట్. రైట్,
ఈ విషయంలో చూసుకోండి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ద సెలబ్రేషన్. ఇవాళ రేపు పొద్దున మనం సంబరాలు చేసుకుంటున్నాం. ద సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, భారతదేశంలో రేపు సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నాం. సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ ఎ ట్రెడిషనల్లీ, సంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి డ్యూటీ డ్రివెన్ సొసైటీ. అర్థమైందా? అంటే ఇండైరెక్ట్గా రైటర్ కొంచెం ఎటకారం చేస్తున్నాడు. సరే నువ్వు డ్యూటీ అంటున్నావు కదా మిస్టర్ మోడీ, డ్యూటీ డ్రివెన్ సొసైటీలో రేపు సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నాం కదా. క్యారీస్ విత్, ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద సెలబ్రేషన్ క్యారీస్ విత్. అది ఏం మోసుకెళ్తుంది, ఏం తీసుకొస్తుంది అంటే క్యారీస్ విత్ ఇట్. ఇవాళ ఎలాంటి సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నాం మనం ఇండియాలో అంటే యాజ్ అ ట్రెడిషనల్లీ, సంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి డ్యూటీ డ్రివెన్ సొసైటీ. అంతేగాని రైట్ డ్రివెన్ సొసైటీలో ఇవాళ సెలబ్రేషన్ జరగట్లే. హక్కులకు ప్రయారిటీ ఇచ్చినటువంటి, ఆ యొక్క ప్రాథమిక హక్కులకు ప్రయారిటీ ఇచ్చినటువంటి సొసైటీగా మనం సెలబ్రేషన్ చేసుకోవట్లేదు. ఇప్పటికీ కూడా దేశంలో రిపబ్లిక్ డే, 73వ రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నాము. అయినప్పటికీ మనం ఒక డ్యూటీ డ్రివెన్ సొసైటీగానే సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నాం తప్ప ఒక రైట్ డ్రివెన్ సొసైటీగా సెలబ్రేషన్ చేసుకోవట్లే అని ఇండైరెక్ట్గా మాట్లాడుతున్నాడు. ద సెలబ్రేషన్ క్యారీస్ విత్ ఇట్. దాంతో ఇంక ఏం మోసుకెళ్తున్నామంట మనం, ఎలాంటి అంశాలు ఉన్నాయంటే ద ఇన్ఎస్కేపబుల్ కాన్నోటేషన్. ఇన్ఎస్కేపబుల్ అంటే అన్అవాయిడబుల్. ఏ విధంగా కూడా నువ్వు ఎస్కేప్ అవ్వలేవు, ఏ విధంగా కూడా నువ్వు ఇక్కడ నుంచి పారిపోలేవు. ద ఇన్ఎస్కేపబుల్ కాన్నోటేషన్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ డెసిషన్ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ నార్మ్స్. చూడమ్మా, ఇది కొంచెం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి. ద ఇన్ఎస్కేపబుల్ కాన్నోటేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? అర్థం. అందులో దాగి ఉన్నటువంటి నిబిడి ఉన్నటువంటి నిగూఢమైనటువంటి రహస్యం, అర్థం. ద ఇన్ఎస్కేపబుల్ కాన్నోటేషన్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ డివిజన్. ఇవల్ల ఒక విభాజకం తీసుకురావడానికి, ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ అంటే నాశనం చేయడం, చెరపడం. ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ విభాజకమైనటువంటి ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ డెసిషన్ తోటి ఇవాళ ఆ అర్థం ఉంది, ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్గా ఉంది. దాని నుంచి నువ్వు ఎస్కేప్ కాలేవు. ఇన్ఎస్కేపబుల్ connotation of an exploitative division of labor and norms అంటే ఈ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఈ యొక్క లేబర్ మరియు నార్మ్స్ లో ఉన్నటువంటి రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా, ఆ అర్థం నుంచి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నువ్వు ఎస్కేప్ అవ్వలేవు. ద ఇన్ఎస్కేపబుల్ కాన్నోటేషన్, అందులో దాగి ఉన్నటువంటి ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ డివిజన్ ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నారో ఇప్పుడు మీరు, అది లేబర్కి సంబంధించి, అక్కడ ఉన్నటువంటి నామ్స్కి సంబంధించి ఏదైతే ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ డివిజన్ చేస్తున్నారో దాని నుంచి, ఆ అర్థం నుంచి మాకు అర్థమవుతుంది, దేశంలో అందరికీ అర్థమవుతుంది, దాని నుంచి నువ్వు ఎస్కేప్ కాలేవు. ఇన్ఎస్కేపబుల్ కాన్నోటేషన్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ నామ్స్. చూడండి, లేబర్ నామ్స్ తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు? దట్ అని ఇచ్చాడు. అంటే వీటి గురించి మళ్ళీ చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. దట్ ఆర్ యాంటీథెటికల్ టు కాన్స్టిట్యూషనలిజం. ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేసినట్లయితే, ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ డివిజన్ లాంటి ప్రయత్నాలు చేసినట్లయితే అది చివరికి ఏ విధంగా మారిపోతుంది అంటే యాంటీథెటికల్, విరుద్ధమైనటువంటి ఒక అంటే ఈ యొక్క జాతి రాజ్యాంగానికి, కాన్స్టిట్యూషనలిజంకి, రాజ్యాంగవాదానికి ఒక యాంటీథెటికల్గా మారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం. అలాంటి ప్రయత్నాలు ఇక్కడ చేయకూడదు. ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశం, కాన్స్టిట్యూషనలిజంలో ఫాలో అవుతున్నాం మనం ఇక్కడ. అలాంటి ప్రయత్నాలు చేయొద్దు అని రైటరు అభిప్రాయపడుతున్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ. నీడ్లెస్ టు సే, చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు. దెర్ ఈజ్ నాట్ ప్రోగ్రెస్. ఇలా చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి అనేది మాత్రం జరగదు, అభివృద్ధి అనేది కుంటుపడిపోతుంది తప్ప ఇలాంటి డైకోటమీకి సంబంధించినటువంటి వేషాలు వేయొద్దు అని ఇండైరెక్ట్గా రైటర్ అభిప్రాయపడుతున్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ. Almost this is all the passage. So guys, I hope you understand. చెప్పండి, యాంటీథెటికల్ అంటే ఎగెనిస్ట్, యాంటీ అంటే ఎగెనిస్ట్ కదా, అట్లా. సో ఇది ప్యాసేజ్. ఇందులో మీకు అర్థమైందని నేను ఆశిస్తున్నాను అందరికీ కూడా క్లియర్గా. సో మరి ఇవాళ సెలబ్రేషన్స్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి, రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేషన్స్. 73rd 73వ రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నాం రేపు. సో మరి ఆ సందర్భంగా మనం ada247.comలో డబుల్ వెలిడిటీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్, దట్ మీన్స్ 25th January 2022 టు 25th January 2024 వరకు అడ్డాలో ఏ కోర్స్ అయినా మనము స్టార్ట్ చేసినా కూడా మీకు క్లియర్గా
మనం డబుల్ వ్యాలిడిటీతో ఇస్తున్నాం. యూ హ్యావ్ టు విజిట్ ద వెబ్సైట్ ada247.com లేదా ada247 అప్లికేషన్ ఆల్సో కెన్ విజిట్ అండ్ యూస్ ద కూపన్ కోడ్ Y209 టు జాయిన్ ద రెస్పెక్టివ్ బ్యాచెస్. చూడండి, నార్మల్ డేస్లో మనం మెగా ప్యాక్ 4000 ఛార్జ్ చేస్తాం, కానీ ఇవాళ జస్ట్ వితిన్ 3000 ఓన్లీ వీఆర్ గివింగ్ యూ దిస్ పర్టికులర్ మెగా ప్యాక్. అంటే అడ్డాలో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసినటువంటి కోర్సెస్ కావచ్చు, ఇక రాబోయేటువంటి కోర్సెస్ కావచ్చు, 2 సంవత్సరాల వరకు మనం ఏవైనా కోర్సెస్, ఏవైనా టెస్ట్ సిరీస్, ఏవైనా టెక్స్ట్ బుక్స్ అవన్నీ కూడా అందించడం జరుగుతుంది. ఇక టార్గెట్ SSC బ్యాచెస్, APPSC గ్రూప్ 4 బ్యాచెస్, ఇది ICAR బ్యాచెస్ అండ్ ESIC టెస్ట్ సిరీస్, APPSC గ్రూప్ 4 టెస్ట్ సిరీస్, ఎండోమెంట్ ఆఫీసర్కి సంబంధించిన బ్యాచెస్, RRB గ్రూప్ D కంప్లీట్ క్రాష్ కోర్స్, RRB NTPC CBT2కి సంబంధించిన బ్యాచ్ కూడా మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. జనరల్ నాలెడ్జ్కి సంబంధించిన టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది. ICARకి సంబంధించినటువంటి టెస్ట్ సిరీస్ అవైలబుల్గా ఉంది. టార్గెట్ ESIC 2022 UDC స్టెనోగ్రాఫర్ MTSకి సంబంధించినటువంటి బ్యాచ్ కూడా మనం 3rd ఫిబ్రవరి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఇందులో కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వాలంటే యూస్ చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y209 యూస్ చేసి మీరు ఆయా బ్యాచెస్లో జాయిన్ అయిపోవడానికి ఆస్కారంగా ఉంటుంది. ఓకేనా? మరి ఈవినింగ్ కూడా మళ్ళీ మనం కలుద్దాం. ఈ ESICకి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలని చెప్తాను. అంతవరకు థ్యాంక్స్ అలాట్. ada24 అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అందరూ లైక్ చేస్తూ, కామెంట్ చేస్తూ, షేర్ చేస్తూ, ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా తీసుకోవడం వల్ల మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ మనం ఏవైతే బ్యాచ్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామో అవన్నీ కూడా మీకు అప్డేట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ ఎడిటోరియల్. సో థ్యాంక్స్ అలాట్ వెయిటింగ్ దిస్ మచ్ అండ్ వాచింగ్ అండ్ ఆల్. And again we meet in the evening. Bye bye. See you. Have a good day.